गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरे गरे सा गारे सनि ध प पर सरे गरे सा पर सरे गरे सा गारे सनि ध प पर सरे गरे सा। गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है। मेरा ही भरोसा है मेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। सरे गरे सा गारे सनि ध प पद सरे गरे सा पद सरे गरे सा गारे सनि ध प पद सरे गरे सा। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है, तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। इस सब को लुटा रहा तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्व अपना तुमको ही माना। चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्व अपना तुमको ही माना। भक्ति का दाता तू शक्ति का दाता तू, भक्ति का दाता तू शक्ति का दाता तू। मैं तो इतना जानूं मेरा भाग्य विधाता तू। प्रभु प्रेम ભગવાને જે તાને નિયુક્ત કરેલા છે બધા હાજર છે. ગુરુદેવના આશીર્વાદ વરસાદની જેમ આપણે આપણી પાસે લઈ લેવાના છે. આ બાજુ વરસાદ વરસે ને આ બાજુ બાપુનો આશીર્વાદ વરસે. Hare
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरे गरे सा गारे सनि ध प पर सरे गरे सा पर सरे गरे सा गारे सनि ध प पर सरे गरे सा। गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। सरे गरे सा गारे सनि ध प पद सरे गरे सा पद सरे गरे सा गारे सनि ध प पद सरे गरे सा। प्रेम का भूखा सारा जहां है तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का भूखा सारा जहां है तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। इस सब को लुटा रहा तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना गुरु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। चरण शरण हरि ओम हरि ओम हरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाथ श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरूणां परमं पुनीतं युगे युगे सद्गुरुहरन्ति दुःखम् दातार मुक्तार पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरणे कमलेभ्यो नमो नमः। माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा
चरणारविन्दं सततं नमामि। ॐ देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वने जय श्री राम। जरा जोशથી બોલો, રસોઈ તૈયાર છે. સંભળાવવું જોઈએ ને મને કે આપણા જાગેશ્વર ગામમાં ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવાઈ છે. મને ના સંભળાય તો વાંધો નહીં, હનુમાન દાદા સંભળાય તોય કરું છું. તો પ્રેમથી બોલો, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. દ્વારિકાધીશ કી રાજા રણછોડ કી कृष्ण कन्हैयालाल की आदिशक्ति अम्बे मात की बोल श्री दुर्गा भवानी मात की बोल श्री कष्टभंजन देव की अपने अपने गुरु महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और प्रेम से एक बार बोले, क्या बोले? राधे 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 जय जय श्री राधे। तुम्हारा આજે દિનગુરીને ગરબાદ મારે તમારા બધા આજનો દિવસ તમને બધાને ખબર છે કે ગુરુ પૂર્ણિમા, પણ ગુરુ પૂર્ણિમાનો સાચું મહત્વ આપણે બધા હજુ સમજ્યા નથી. ગુરુ પૂર્ણિમાનો અર્થ થાય કે ગુરુ પૂર્ણ સ્વરૂપ માનું હોય છે. જેમ માની મમતા પોતાના દીકરા પ્રત્યે ક્યારે ઓછી ન થાય, એમ ગુરુની મમતા, ગુરુનો પ્રેમ પોતાના શિષ્ય પ્રત્યે ક્યારેય ઓછો ન થાય. સમદ્રષ્ટિ માને 4 દીકરા હોય, પણ માને મન તો 4 દીકરા સરખા હોય. એટલે ગુરુ પૂર્ણ રૂપ માં, જેમ માં પૂર્ણ રૂપ છે એમ ગુરુ પણ પૂર્ણ રૂપ છે. એટલે તો ગુરુ પૂર્ણિમા શબ્દ વપરાયો છે. બીજું કે 18 પુરાણ 4 વેદ ધર્મ અર્થ કર્મ અને મોક્ષ જે સમજાવવા વાળા આજનો દિવસ અત્યંત છે. એવા આપણે 18 પુરાણ સાંભળીએ છીએ, રામાયણ, ભાગવત, દેવી ભાગવત, શિવ મહાપુરાણ, જે પુરાણોની રચના કરી એવા ભગવાન નારાયણ, ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુના અંશ અવતાર એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસ, જેને વ્યાસજી કહીએ આપણે, તો એ વ્યાસજીનો આજે જન્મદિવસ છે. અને વ્યાસજીએ સમાજને જ્ઞાન કરાવ્યા, પ્રભુની ઓળખાણ કરાવી, પરમાત્માની લીલાઓના ગુણાર્વિત બતાવે કે પરમાત્મા કોને કહેવું. એ જીવાત્માને મને તમને સમજાવનાર જો કોઈ હોય આ પૃથ્વી પર સૌપ્રથમ તો એ છે વ્યાસજી, કે જેમને શાસ્ત્રો વડે, પુરાણો વડે, વેદો વડે મને તમને માનવને સર્ટિફિકેટ આપ્યું કે હે માનવ તો માનવ છે. બાકી પશુઓએ કોઈ દિવસ ભેગા પડે અને કથા કરી કોઈ સાંભળે છે? માનવને માનવનું જ્ઞાન કરાવનાર, હું માણસ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો, મારે ક્યાં જવું છે, મારું શું છે, મારો પરમાત્મા શું છે, મારી ફરજ શું છે, મને જન્મ શા માટે મળ્યો, આ જો કોઈ પહેચાન કરાવનાર હોય તો એ વ્યાસ છે. અને વ્યાસનો બીજો અર્થ થાય છે જ્ઞાન. આપણને પોતાને જ ખબર ના હોય તો પોતે કોણ છું, તો આ જીવાત્મા છે. પણ એ જીવાત્માને, કારણ કે મનુષ્ય દેહ 84 લાખ યોનિમાં છેલ્લી યોનિ, એટલે મનુષ્ય દેહને મોક્ષનું દ્વાર કહેવાય છે. તો માણસને મોક્ષ જોઈતો હોય તો ક્યારે મળે? ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુ પદ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય, મોક્ષ મૂલમ કૃપા. ગુરુની કૃપા થાય ત્યારે જીવાત્માને મોક્ષની ગતિ પ્રાપ્ત થાય. મર્યા પછી મને તમને મોક્ષ નહીં મળે, જીવતા મોક્ષ લેવાનો છે. ગીતા મોક્ષનો અર્થ સમજો. હું ચોથી બેંકોની અફળીઓ મૂકી છે ને એમાંથી મોહનો ક્ષય થવો જોઈએ. કારણ કે પડા રહેગા માલ ખજાના, છોડ પિયાસો તો જાના હે, કર સત્સંગ અભિષેક ક્યારે નહીં કર ફિર પછતાના. સમય મળ્યો છે, સમયનો સદુપયોગ કરવાનો સદગુરુ બતાવે. લીધેલો શ્વાસ મારો તમારો પાછો નીકળે કે નહીં મને તમને કોઈને ખબર નથી, એનો કોઈ આધાર નથી. પણ એ શ્વાસને સાચો ઉપયોગ કેમ કરવો એ આપણા સદગુરુ બતાવે.
મળેલા સમયને સાર્થક કેમ કરવો ઈ સમજાવે. તારો જન્મ થયો છે પણ શા માટે થયો, તારું મુક્તિનું પગથિયું કયું છે, મુક્તિનું દ્વાર શું છે ઈ ગોતી લે. અને એનું નામ છે ગુરુ પૂર્ણિમા. અને એ આપણને જે જ્ઞાન કરાવે એટલા માટે, કારણ કે ગુરુ બિન ઘોર અંધો. આમ તો અમારા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ગુરુ ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે જેના જીવનમાં ગુરુ નહીં એનું જીવન અભી શરૂ. આપણો બે વાર જન્મ થાય છે. પહેલો જન્મ આપણા જન્મ દેનાર જનેતા માતા પિતાને માને કોઈકે જે કહીએ એને શાસ્ત્રમાં સાધારણ જન્મ કીધો છે. પહેલો જન્મ મારો તમારો થયો માતા પિતા દ્વારાથી મળ્યો, પણ સાચો ને ઉત્તમ જન્મ જો સુધી જીવનમાં કોઈ સાચો સદગુરુ ન મળે, કોઈ સાચો પથદર્શક ન મળે, જો સુધી મને તમને સાચો રસ્તો બતાવનાર કોઈ ન મળે, ત્યાં સુધી આપણો સાચો જન્મ થતો નથી. આપણો ઉત્તમ જન્મ અને બીજો જન્મ. એટલે તો આપણે ગુરુદેવને કાયમ કહીએ છીએ કે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. સર્વ દેવથી પણ ઉપર છો, કારણ કે અમને તમે સાચું જ્ઞાન કર્યું. તો બીજો અવતાર આપણો ઉત્તમ અવતાર ને સાચો અવતાર પહેલો સાધારણ છે, જે મા બાપની કોખે મળ્યો. પણ એ જ જ્યાં સુધી સદગુરુ ના મળે ત્યાં સુધી આપણે બધા ગુરુનો બીજો પણ અર્થ થાય કે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં હું ને તમે ફરીએ છીએ. એમાંથી જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ તમારા હૃદયમાં, તમારા જીવનમાં જ્ઞાન પ્રગટ કરી સત્માર્ગ બતાવે, સનાતન ધર્મ સમજાવે, ઈશ્વર તત્વની ઓળખ કરાવે કે ઈશ્વર શું છે. પરમાત્મા રૂબરૂ મુલાકાત કોઈને નથી આપતો, યાદ રાખજો. આપણે જે પરમાત્માને શોધીએ છીએ ક્યાં? મંદિરમાં, મૂર્તિમાં, ફોટામાં. ભગવાનને ફોટામાં કેદ કરી દીધો પછી કહે છે હનુમાન દાદો રાજી થઈ ગઈ. ભગવાન મૂર્તિમાં અને ફોટામાં પૂર્યા છે ત્યારથી ભગવાનની મહત્તા મેં તમે ઘટાડી દીધી. સાહેબ આ મારા શબ્દો યાદ રાખજો. પરમાત્મા ક્યાં નથી એની અનુભૂતિ કરો. શું અત્યારે પરમાત્મા નથી? તમે 7 માળની બિલ્ડિંગ બનાવી દીધી, 7મે માળ પાણી ટાંકી મૂકી છે, એ ટાંકીને ભરવી છે તો નીચે સબમર્સિબલ મૂકવું પડશે કે મોટર મૂકવું પડશે કે નહીં? અને મોટર મૂકી ભલે પણ લાઈટ નથી તો ટાંકી ભરાશે? યસ. આ જ વસ્તુ મારા તમારા જીવનમાં છે. સમજાય તો 4 મહિના ઉપરથી ધોધમાર પડે છે. કોક આવ્યો અમને જાગેશ્વર પણ વધારે ખોલ્યો છે, અમારે પણ નહીં ખોલ્યો. નળ ચૂકી કઈ ટાંકી, કયો પંપ? હજારો ગેલન, હજારો લીટર, હજારો મીટર નદી નાળા છલકાઈ દીધા. એ કયો પંપ છે? આપણે 1000 લીટર પાણીનો સંગ્રહ કરવો હોય તો ટાંકીની જરૂર પડે. વાદળ બનાવ્યું ભગવાને, એમાં કેવી રચના છે. કોઈ જગ્યાએ હાંડો ટાંકો કશી માર્યું નહીં, છતાં એની અંદર પાણી છે. આપણી તાકાત છે ભરવાની. તો આનાથી બીજો પુરાવો મારે તમારે જીવંત કયો જોઈએ? પરમાત્મા ન કરે તો કોણ કરે? જીવંત પુરાવો છે, અનુભવ કરો. બીજો પુરાવો અત્યારે દેવ ભૂલી ગયા કે ના, ભગવાન હોઈ જાય છે. ભગવાન હોઈ જાય મારું તમારું શું થાય? દેવ બોલી એકાદશી એનું જ્ઞાન છે. દેવ બોલી મતલબ ભગવાન. યાદ રાખજો. કદાચ આ પહેલી વાર સાંભળતા હશો કે દેવ બોલી એકાદશીનું મહત્વ શું છે. દેવ બોલવાનો મતલબ ભગવાન નારાયણનું કામ છે પાલન પોષણ કરવાનું, બ્રહ્માજીનું કામ છે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાનું. ઉત્પન્ન કર્યા પછી એમને ભૂખે તો મરાય, એમને જમાડવા પડે, પાલન પોષણ કરવું પડે. એ કામ ભગવાન નારાયણ કરે. પણ નારાયણે વિચાર કર્યો કે મારાથી ઉપર એક છે. કોણ? યાદ રાખજો. હવે જે આજે મેં તમે બધાએ છોડી દીધું છે લગભગ, અને એ છે ધરતી પુત્ર ખેડૂત. યાદ રાખજો. કોણ છે? ભગવાનની ખેડૂત ઉપર એટલો ભરોસો છે કે હું 4 મહિના આરામમાં જઉં છું, મારું કાર્ય આને સોંપી જઉં છું. ભરોસો છે ભગવાન કહે છે મારા બનાવેલા પર કે એ મારું કાર્ય કરશે, એ પાલન પોષણ કરશે, ભરણ પોષણ કરશે, એ દેવને પોઢાડશે. યાદ રાખજો, દેવ પોઢવાનો અર્થ થાય છે વાવણીની. આપણે લણની વાવણી, ખેતરોમાં વાવણીની સીઝન ક્યારથી ચાલુ થાય?
અનાજ વાઈએ છે એ દેવ, અન્નદેવથી મોટો જગતમાં બીજો કોઈ દેવ નહીં. અને એને આપણે પહોંચાડીએ છીએ 4 મહિના પછી, દિવાળી પછી એની લણણી દેવ જાગે છે ત્યારે આપણે ઉજાણી કરીએ છીએ કે નહીં? તો કે આવતા ભૂંગળો આવ્યા પછી બધું બંધ થઈ ગયું, તૈયાર પડતું થઈ ગયું, લોટ ડરાવવાની ચિંતા નહીં, આશીર્વાદ આગળ લઈ જાઓ, રોટી બનાવો. કહેવાનું તાત્પર્ય પરમાત્મા હર ઘડી, હર ક્ષણ, હર સેકન્ડ મને તમને અનુભૂતિ કરાવે છે. આપણી પાસે દ્રષ્ટિ નથી, આપણી પાસે જ્ઞાન નથી. ચર્મચક્ષુથી આ જગત દેખાય છે એ મિથ્યા છે. અંતરચક્ષુને જગાડો, અને અંતરચક્ષુ કોણ જગાડે? કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી, કોઈ મિલે જો આપણા બેસી, તો આપણો અંતરચક્ષુ જાગે. તો ગુરુ પૂર્ણિમા નો અર્થ ગુરુએ આપણને જ્ઞાન કરાવ્યું. કીધું છે ને કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો પડે, કિनको લાગુ પાય, બલિહારી મારા ગુરુદેવની કે જેને ગોવિંદ દિવસ બતાય. પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનો મને તમને રસ્તો બતાવે. તો એ ગુરુના હું તમે ઋણી છીએ. હું તો એમ કહું છું કે 7 જન્મ લઈએ ને તો પણ ગુરુનું ઋણ તમે અદા કરવા માટે સમર્થ નથી. એનું ઋણ તમે અદા નહીં કરી શકો. અને એટલે આપણે કળિયુગના માનવ આમે હોશિયાર તો બહુ છે, ભગવાને વધારે પડતી બુદ્ધિ આપીને એટલે આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો. ગુરુને પદ 25 આપી દો દક્ષિણા એટલે ગુરુ રાજી છે કે નહીં? ગુરુ પૂનમે જઈએ એટલે કમ્પલસરી દક્ષિણા તો માંગે જ, બાકી કંઈક મૂકેલું હોય તો કે આપણે તો હું આપું છું, તમે કોઈ લેતો નથી. ખરેખર ગુરુ પાસે 2 વસ્તુ લેવાની હોય, આપવાનું કશું નહીં, લેવાનું હોય. એક નામદાન અને બીજું મંત્ર દીક્ષિત. ભવસાગર પાર કરવું હોય તો બેની જીવનમાં ખૂબ જરૂર છે. બાકી એટલી દક્ષિણા માટે ગુરુ થવું એ વ્યવહાર છે. પણ ખરેખર તો આપણા શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યું છે, ભગવાન રામજીએ પણ વિશ્વામિત્ર બાપજી, વશિષ્ઠ બાપજીના ગુરુ કર્યા. ક્યાં કોઈ જગ્યાએ દેખાડ્યું છે કે બાપજીને કોઈ દક્ષિણા આપી? શાસ્ત્ર ખોલીને બોલો રામ. ભાગવત બતાવે કૃષ્ણ મારો કનૈયો ઉજ્જૈન સાંદીપની ઋષિને ગુરુ કર્યા, ત્યાં વિદ્યા અભ્યાસ કર્યો. સાંદીપની ઋષિમાં કે સાંદીપની ઋષિએ કાર્ય કનૈયા ભાઈ કોઈ જગ્યાએ દક્ષિણા માગે હોય એવું બતાવો. હા, માગે છે, આપવી પડે છે. બંનેના પાત્રો બતાવે છે. રામજીનું પણ બતાવે, કૃષ્ણનું પણ બતાવે. કૃષ્ણની પાસે વચન માંગ્યું દક્ષિણ આપે. યાદ રાખજો, ગુરુએ 2 વસ્તુ આપી, નામદાન, મંત્ર દીક્ષા, શિક્ષા, શીખ્યા. એટલે દક્ષિણા આપવાનો વારો આવ્યો ત્યારે ભગવાનને કીધું કે કનૈયા મને દક્ષિણા આપી જા, બીજા બધા પાસે ના લીધું. એટલે પહેલાના ગુરુઓ કેવા હતા એ તમને અત્યારે એની પરંપરા ચાલે. સક્ષમ હોય ને સમજો તો સમજાય તો, બાકી ગુરુ તો ઉપર જશે. ગુરુ દક્ષિણા માગે પણ કોની પાસે બેસવે? સક્ષમ હોય. જોને કઈ આગળ ભંડાર મોટો ભરેલો છે અમારા વિપિનભાઈ જેવો, વિપિનભાઈ જયસ્વાલ મારા આયા છે બધા. સક્ષમ હોય, અબજો કરોડો ફરતા હોય, મોટે ભાગે ગુરુ એમની કોઈ દક્ષિણા મોટી લેતા હોય. પછી નો આપે તો ઈશ્વર, ના આપે તો ઈશ્વર. એટલે ભગવાને વેદવ્યાસજીએ આ વસ્તુ બતાવી છે કે ગુરુ દક્ષિણા એટલે શું. તો ભાગવતમાં નિરૂપણ કરતા કીધું કે ત્યારે સાંદીપની ઋષિએ બધા શિષ્યો કહ્યું તમારા પાસે કશું લેવાનું નહીં, તમે બધા જાઓ. તો નહીં, એમ કે તું ઉભો. કે એમને ખબર છે કે રાજાનો દીકરો નાની મોટી તો હોય નહીં, એની પાસે દક્ષિણા જે માગે મળે ને. કનૈયા એમ કે તું શું આપીશ? ત્યારે કનૈયાએ જે જવાબ આપ્યો કે ગુરુદેવ તમે જે માગો તે આપો. તમે કહેતા હોય તો મથુરાનું રાજ તમારા નામે કરી દો. હું વનમાં ઝૂંપડી બાંધીને રહીશ, મારું રાજ તમને સમર્પિત કરું. અરે આખા બ્રહ્માંડનું રાજ તમને અર્પણ કરું, કારણ કે પોતે નારાયણ છે. અને ત્યારે ગુરુએ જે જવાબ આપ્યો, સાંદીપની ઋષિએ કીધું કે હે કૃષ્ણ, હે વસુદેવ, બસ મારે તારા ધન સંપત્તિ, દોલત, રૂપિયા, ઐશ્વર્ય નથી જોઈતું. હું એક વચન માંગુ મારી ભાઈ, આપીશ. અને ત્યારે કનૈયા હસતા મોઢે કીધું ગુરુદેવ એક નહીં 1000 વચન માંગુ, આપીશ. છેલ્લે શું માંગશો? મારા પ્રાણ આપી દઈશ.
એમાં પણ ખચકાઈશ નહીં. યાદ રાખજો, ગુરુદક્ષિણા આપતી વખતે ક્યારેય ખચકાટ અનુભવવો નહીં. એટલે તમારી ગુરુદક્ષિણા અધૂરી ગણાય. એટલે કનૈયે હા પાડી એટલે તરત જ કહ્યું કે તું મારી પાસે જે જ્ઞાન શીખ્યો છો, તને જે મારા થકી જ્ઞાન મળ્યું છે એ તારા પોતાના સ્વાર્થ માટે કે તારા પોતાના અંગત જીવન માટે ક્યારેય વાપરીશ નહીં. જનહિતાર્થે, લોક કલ્યાણાર્થે અને જગતના ભલા માટે તું વાપરજે, પણ એને વેચતો નહીં. સાહેબ, એ જ ભગવાન કૃષ્ણએ ગુરુ સંદીપને આપેલું વચન સિદ્ધ ક્યાં થયું? મહાભારતનું યુદ્ધ. એક બાજુ 1800 સેના, એક બાજુ પાંડવ સેના. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનના સારથી, અને સારથી બન્યા પછી જ્યારે અર્જુન મૂંઝવણમાં અનુભવતો હતો ત્યારે ભગવાને સંદીપની ઋષિને આપેલા વચનનું પાલન કરવા માટે થઈ એમના સ્વમુખે ગુરુ પાસેથી જે શીખેલું જ્ઞાન હતું એ જ્ઞાન વહેતું મૂક્યું. અર્જુનને સત્ય સમજાયું, એના સ્વરૂપના દર્શન કરાયા અને પોતે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાય ભગવાને આજે મને તમને જે ભેટ આપી છે, જેને કહીએ છીએ આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. સાહેબ, આજે ઘેર ઘેર ગીતા પહોંચી છે. એ સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણના મુખથી નીકળેલું છે. ગીતાનું જ્ઞાન કોઈ જેવું તેવું જ્ઞાન નથી. ગુરુ વચનને માટે થઈ ભગવાને સ્વયં પોતાના મુખે પાંડવોને સાચું જ્ઞાન કરાવ્યું, અર્જુનને સાચો બોધ આપ્યો. અર્જુનને પોતાને ખબર નથી હું કોણ છું, પણ ભગવાન કૃષ્ણે જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાયા કે આ સૃષ્ટિ મારી હોય છે, તું ફક્ત કર્મ કર એનું ફળ આપવાનું મારે છે, તું ફક્ત બાણ છોડ એના પ્રાણ હનવા ન હનવા મારા હાથમાં છે. કર્મને વાધિકારેશ્ય મહાફલેશ્ય. આ ગુરુ જ્ઞાન. તો ગુરુનો મતલબ આપણી અંદર રહેલો અંધકાર દૂર, આપણા જીવનમાં પ્રકાશ પાથરે, સત્ય સનાતન ધર્મને સમજાવી. સત્યનો અર્થ જ થાય ઈશ્વર. સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યમ શિવમ સુંદરમ કહીએ છીએ. સત્ય એ જ ઈશ્વર છે, સત્ય એ જ પરમાત્મા છે, સત્ય એ જ સુંદર છે. જે કણ કણમાં વસે તે મારું. એવું નહીં અમે ગુરુથી એટલે અમારામાં છે, તમારામાં પણ છે. સર્વવ્યાપી છે, એ સર્વ નિરંકાર છે, એ નિરાભિમાની છે, અનંત છે, તેનો કોઈ અંત નથી. અજન્મ અજર અવિનાશી છે. એક સુપર પાવર છે, નેચર, એ તમને મને સંચાલન કરી રહ્યું છે. અને ઈ પાવર આપણે કહીએ છીએ કે ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી. એવા ગુરુઓના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ છીએ. અને એ ઋણ અદા કરવાનો દિવસ એટલે આજનો દિવસ અષાઢ સુદ પૂનમ, ગુરુવાર, રવિવાર અને ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ કહેવાય. આ દિવસે વ્યાસજીનો જન્મ દિવસ છે. હવે ગુરુ પૂર્ણિમા ખરેખર આજનો સમય કહું તો પહેલા તો એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ કે આપણે વધાવી દઈશું. તમારા હૃદય